जो स्थान सत्यर परिप्रकाश घटव जो सत्यर आरंभ कलिर अंत घटव से ही प्रति मुहूर्त आध्यात्मिक चेतना गुरुंकर जो तत्व नाम रही से तत्व नाम सब जो ब्रह्म नाम जो ब्रह्म तत्व बाबत से ब्रह्म नाम को सदासर्वदा ये उद्योगट धाम गुंजरित होगापी एक छोट प्रयास जारी रही कहीं समूह आमर भक्त विशेष बा श्रद्धालु बा जगन्नाथ प्रेमी समस्ते ये उद्योगट धाम को आसुंच उद्योगट धाम ब्रह्मनाम जप करने सहित ब्रह्मनाम को ध्यान करी से किपरि कलिरु हेबे पारी ताहा उपरे आलोचना रोचे बहुत सुंदर। आज आसतु मैंने बाबा सह आम आलोचना रखा कहीं ना जन्म मृत्युर रहस्य उपरे किसी आलोचना रखा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी आज उदयवट धाम बहु लोक समागम बा ब्रह्म तत्व ब्रह्म भावना समस्त मन एकत्रित होती तेणु मनुष्य मरीगला अंतरात्मा सद्गति जावाई मनुष्य श्राद्ध व्रत तीर्थ बा जेकोसी धर्म कर्म करने को पुत्र माने बा शिष्य माने आयोजन करिथांती। तेणु आमर ये उदयवट धाम जो शिष्य माने भगवान दासंकर थिले से माने आज एकत्रित होई भगवान दासंक पंचतीर्थ श्राद्ध उत्सव आनंद सकाळे पालन करुचंती। आमर जन्म मृत्युर भाव मरीगले आमे तांको पालिबार अर्थ कौन ना मनुष्य जन्म निये कर्म नहीं जदि किसी दुष्कृत कर्म करे ताकू आमे किसी देवपूज्य बा कर्ममय पालन कले सेटा प्राश्चित हुए बोली शास्त्र रे प्रमाण अच्छे। प्रथम आपण देखंतु सत्य जुगरे दशरथ को ब्रह्महत्या दोष पातक पाई दशरथ निजे स्वयं यज्ञ करी पातक नाशन करथिले। द्वापर जुगरे पंडुंकर ब्रह्महत्या दोष पाई युधिष्ठिर यज्ञ करी तांकर प्राश्चित उत्पादन करथिले। हमर नाम ओं श्री जगन्नाथ ब्रह्म नाम तत्व हिलिंग क्लिंग शिलिंग दाम यही नाम भगवान दासंकर अद्भुत आत्मा को सद्गति दि जावाई मनोकामना आज्ञा बाबा मृत्यु पर आम ये जो कार्यक्रम सब करुचु ये जो व्यवस्था सब अच्छी वर्ष वर्ष धरी हो बापार श्राद्ध वार्षिक पुओटीए बंची पर्यंत कर आसुची ये श्राद्ध वार्षिक होगा द्वारा तांकर बापांकर जो स्वरूप बा जो आत्मा से कौन करुथिबे से या द्वारा कौन उपकृत हेबे। जीव सृष्टि हैला ये जीव सृष्टि रे श्राद्ध प्रथम होची चंड प्रचंड बोले दुई जन थिले जे कि ए माने होचंती प्रथम जमद्वार रे द्वारिस्थ होइथिले ता ना थिला चंड प्रचंड। प्रथमरु एक दिन ठारू 12 दिन पर्यंत नैतिक कर्म रे आमर प्रकृति छेदन करा जाए सेटा होची आम सांसारिक मतरे जीव जन्म मरणर एक विचित्र कथा। आपण चिंता करंतु जीव गोटे जन्म हुए आ मरी जाए अनार्य जीव मनुष्य जीव को छाड़ी अनार्य जीव माने जन्म मरणर कौन वास्तविक ठिकाना न थांती। स्वतंत्र मनुष्य जीव पूर्व अर्जित भावना वंचित होता है। तेणु लिखा अच्छी पूर्व अर्जित कर्म फले एणु मो जाति दिए बड़े मनुष्य बासी भोगे आर जन्म कर्म ए जन्म भोगे ए जन्म कर्म आर जन्म भोगे से हूँ मनुष्य अलका जिते आम जीवजंतु रहिले सेमानकर कौनसी न्यार्जर ठिकाना नहीं बोली से जीव स्वतंत्र भगवान विराज करिथिबा जीव मनुष्य जीव ये जन्म मृत्यु धारणा को सत्पथे लगाई सत्कर्म जीवार आवश्यकता अच्छी बोली तादरे भगवान विराजमान कर जीव कहले जार जीवन अच्छी जे बंची से जो मैंने चलप्रचल होता आम प्राणी कही था। प्राणी भितर श्रेष्ठ प्राणी हूँ मनुष्य। आपन कहले जे मनुष्य पाखरे सब अच्छी पशु मान पाखे कौन ना कि आज्ञा आम बा पशु को पूजा करुचु बा गो गाई को माता कहूँ गोमाता आमर आम पूजा करुचु से आम अनेक किंवदंती रही जे देवादेवी आमर किपरि भाव गोमाता शरीर रही आम जानूँ
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏନି, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କେବଳ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କହିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ କହିବାନି ଆଜ୍ଞା? ସର୍ବେ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କରୁଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ତାହା କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଜନ୍ମ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟ ବି ସେତିକି କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ବନାଗଲା, ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ବନା ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସମସ୍କନ୍ଦ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଅଧିକାରକୁ ଚଳେଇ ନ ପାରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲେ ସେମାନେ ସତଗାମୀ ସତ ଅଧିକାରରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ସାପ ହିଂସ୍କୃତ ହେଲା, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମ ଶରୀର ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟେକିକି ରଖିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଅନନ୍ତ। ସିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ୍ୟ ହରଣ କରା ନିଆଗଲା। ଗୋରୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁମାତା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲେ ନା ଆଦିମାତା ଅପକର୍ମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁରୁମାତା ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଶିବ ଆଦିମାତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା, ପାପରୁ ଗୁରୁମାତା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ପାପ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ଭଳି ଲୋକରେ ପାପ ଧରା ଯାଇଛି। ପାପ ହେଲା ବୋଲି ଗୁରୁ ହେଲେ, ନହେଲେ ଆଦିମାତା କାହିଁକି ଗୁରୁମାତା ହେଇଥାନ୍ତେ? ଆଦିମାତା ଶିବତମ ପ୍ରୀତି କଲା ପରେ ନିରାକାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ପଶୁ ତ କର୍ମ କରିଲୁ ବୋଲି ପଶୁର ଧାରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି। ଯେତେବେଳେ କି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଦିମାତା ପ୍ରୀତି ଆହରଣ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମନା କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନା କଲେ, ଶିବ ସହିତ ପ୍ରୀତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କି ନିରାକାର କଥା ଶୁଣିଲା, ଶିବକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୋର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାସ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତୃହରଣ ଦୋଷରୁ ଶିବ ପାଗଳା ହେଇକି ବୁଲିଲେ। ମା ହେଇ ପୁଅ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶୁ ସଦୃଶ କର୍ମ ବୋଲି ତୋତେ ପଶୁ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶକ୍ତିତ୍ୱ ଧର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ବୋଇଲେ ବାକ୍ୟ, କଥା କୁହାଯାଏ। ସେ କଥାଟା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍କର୍ମ। ଆଉ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କାହାରି ଦେହରେ ସରସ୍ୱତୀ ସତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହେଇନାହିଁ, କିଏ କଥା କହିପାରିବେନି। ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମାୟା, ଅହଙ୍କାର, କାମନା ଶକ୍ତିରେ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ଘଟୁଥିଲା ସବୁ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଏଇ ସବୁ ବିକାରମାନ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହିପରି ସବୁ ବିଚାର ଥିଲା, ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମେ ଏ ସଂସାର ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିଲେ ଶାନ୍ତମୟ ସଂସାର, ଏଇ ଶାନ୍ତମୟ ସଂସାର ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା କାମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କାମଦେବ ଦେହରେ ସର୍ବସ୍ତ ଶକ୍ତି ବାହାର ହେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ସେ କାମତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାୟା ଜର୍ଜିତ ହୋଇ ଲୋକ ଡବଲ ମାନେ ଦିଟା କର୍ମ ହେଲା। ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାନିକି ଅଧର୍ମ କର୍ମ କଲେ। ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଦେବତା ମାନେ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଭୁଲ ଦେଖ, କେତେ ଭୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରରେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭୁଲ କଥା ଆମେ କହିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସତ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅସତ୍ୟ ଶିବ ମାତୃହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁ ଅସତ୍ୟ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମା ଅସତ୍ୟ ଝିଅକୁ ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ ହରଣି କରି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିଏ କି କହିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ରାତି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା। ଝିଅ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରୀତିରେ ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ। କାମଦେବ ସର ମାରିଦେଲା ଝିଅ ମାନ ନିଜର ଝିଅ ସହିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଜର ଝିଅ ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ପାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ରାତି ହେଇଯାଇଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ରଜନୀ ରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ରଜନୀ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦିନ ଥିଲା, ରାତି ନଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ତା ଝିଅକୁ ଗୁଡ଼େଇଲା ସେଇ ପାପରେ ରାତି ଦିନ ହେଇଗଲା। ରାତି ଦିନ ନଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହିବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ମାନି ନେବୁ ଆଜ୍ଞା।
ଅତୀତରେ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ମାନି ନେଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ରାତି ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି, ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ ମାନିବାନି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଜାଣୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ହେତୁ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ହେତୁ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି। ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ରୂପରେଖରେ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଜ୍ଞା? ନା ନା, ଏଇ ତ ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନରୁ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ହେଲା ଏଟା ଅଥର୍ବ ବେଦ। ସାମ ଯଦ୍ ରୁକୁ ଅଥର୍ବ। ସାମବେଦରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସାମବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ସାମ ପରେ ଯଦୁବେଦ ଆଇଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଋକ୍ ବେଦ ଆଇଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ଅଥର୍ବ ବେଦ ଚାଲିଛି କଳି ଯୁଗ। କାରି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆସିଲା ମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲା? ଯୁଗ ଅମସୃତ। ନାଇଁ, ବେଦ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ବେଦ ପ୍ରଥମେ ଜାଣୁନି ବେଦ କହିଲା ଅନନ୍ତ ଶୟରେ ନିରାକର ବିଷ୍ଣୁ କରିଥିଲେ ଯେ ଶୟନ, ପଦମ ଫୁଲ ଯେ ନାଭିରୁ ବାହାରି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଉତ୍ତପନ। ଚତୁର୍ବେଦ ତାଙ୍କ ଚାରି ହସ୍ତେ ଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ତିଆର। ବେଦର ସମାସ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି, ବେଦରୁ ଜନ୍ମ ସର୍ବ। ସମସ୍ତେ ବେଦରୁ ଜନ୍ମ, କେହି କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସାମବେଦ ହେଲା ଦେବ ପୂଜା ପାଇଁ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେଲା କ୍ରିୟା। ଯଦୁର୍ବେଦ ହେଲା ରକ୍ଷକ ହୀନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାମରେ ସା। ଅଥର୍ବ ବେଦ ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ କରି ଜୀବ କରିଛି ପୋଷଣ। ଋକୁବେଦ ଏଇ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଜୀବନ କରେ ହରଣ। ଏ ସମାଜ ଚାରି ବେଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ଚାରି ବେଦର କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସତ୍ୟ ବେଦ, ସେତେବେଳେ ଅସତ୍ୟକୁ ଧରା ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅସତ୍ୟର କୌଣସି ମାନେ ନଥିଲା। ଯିଏ ଅସତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଅସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି? କହିଲା ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେ ନର୍କ ହୋଇ ସଂସାରେ ଭ୍ରମିବ। ଆଉ ନାରୀ ଜନି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେ ସଂସାରରେ ସାର। ଅପବିତ୍ର ହୋଇବେ ନାରୀ ସଂସାର ସାର। ସେଇ ଜନିରୁ ଜନମ ଯେତେ ଯେ ମାନବ, କଳହ କରି ସଂସାରେ ହେବେ ନଷ୍ଟ ଭଷ୍ଟ। ଏ ସଂସାରେ ନଷ୍ଟ ହବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସଂସାରରେ ନାରୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯୋଉଟାକି ନର୍କପୁର। ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୋଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ସଂସାରରେ ସତ ଯୋନି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଅସତ ଯୋନି ନର୍କପୁର। କେମିତି ଆମକୁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଲୋକାଚାରରେ ଜାଣି ଆସୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ହାଉଆ। ଯୋଉଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସେଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଉଛେ। ମଣିଷ ମଲେ କୋଉଠିକି ଯାଏ? ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଏ। ଜୀବ ଏଠୁ ଯିବ ସେଠି ପଶିବ। ଜୀବ କୋଉଠିକି ଯିବ? ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯିବ। କୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ? ନା, ଏଠୁ ମରିଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯଦି ପବିତ୍ର ହେଇଥାଏ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୁନା ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ। ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଚୂର ଖଣ୍ଟ ବାସ୍ତାଲ ଜନ୍ମ ହବ। ବା ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଖରାପ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ନେଇ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ୁଛେ, ଭଲରୁ ଖରାପ ହେଇପାରିବା, ଖରାପରୁ ଭଲ ହେଇପାରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ଅତୀତରୁ କିଛି ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଶିଖି ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଦସ୍ୟୁରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଭୁଲ କରିଛେ, ଆମେ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିକିରି ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଯଦି, ଭୁଲ ବିଚାରଧାରା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ବିଚାରଧାରା ଭୁଲକୁ ନେଲେ ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗ କେମିତି ପାଇବା ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ସମାନ ଏଇଠାରେ ଏହି ପରିବାର ଏକ ଆମ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଏହି ଅଛି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗ। ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠ କୋଉଠୁ ଖୋଜିଲେ? ଆପଣ ଟିକେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବିଷୟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରମୟ ଦୁନିଆ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦର ସହକାରେ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଭାବନା କରୁଛେ, ଯେଟା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ନର୍କପୁର ଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବାର ବାଟ, ଏଇଟା ସରିମାର୍ଥକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଭାବନା। ହେଲା ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ଆଉ ମରଣ କାଳେ ପାପ ଯେତା ଜାଣି। ଆଉ ଜନକ ମୁଖୁ ଯାହା ଶୁଣି, ଆଉ ସେ ପାଣି ଭବ ତରୁ ତଣି। ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ କହେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ମରିଗଲା, ସିଏ ଭଲ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯିଏ ଖରାପ ଲୋକଟେ ମରିଗଲା, ସେଇ ଖରାପ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଖରାପ ଭଲର ମାଧ୍ୟମ ନିଜ କର୍ମରେ,
ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥାଏ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଖରାପ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମନୁଷ୍ୟର ତା ନିଜ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କର୍ମ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସବୁ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଲେ, ଖରାପ ଲୋକ ତ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ପୁରା ରାବଣ ସବୁ ଜୟ କଲା ପରେ କହିଲା ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ନ କଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବିନି। ଶିବ ମାତୃହରଣ ନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିନଥାନ୍ତା। ନାରାୟଣ ବୃନ୍ଦାହରଣ ନ କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ଖରାପ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମାନେ ଠାକୁର ମାନେ ପାପ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାପ କରି ସେ ପାପରୁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିଲାନି, ତମେ ମାନେ କରନି। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣକୁ ପଚରାଗଲା ପ୍ରଭୁ ତମେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କଲା ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇଦେଲନି? ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆରେ ବୋକା, ଏଡ ବଡ ପାପଟାକୁ ନବ କିଏ? ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ସର୍ବଯୁର୍ଜିତ ପାପ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ। ତାକୁ କେହି ଦେବତା ନେଇକି ଶୋଇପାରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇଲି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପଚରା ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ତୁ କାହିଁକି ତୋର କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ? କହିଲା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହଉଛି କାମଦେବର। ତା ଜୋଇଁ ମାରିଦେଲା ସର, କିଛି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୋଷ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ନା, ମାନେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ଖିଆଲ ରଖ। ଯୋଉ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ମାନେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତ୍ରିସକାଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସିକି ଯୋଗଧ୍ୟାନ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କି ବିବାହ ନ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି କୁଆଁରୀ ତ ସର୍ବକରଣୀ। ଯେମିତି ଆମର କୁନ୍ତୀ ତପସ୍ୟା କରୁ କରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତେଣୁ କୁଆଁରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଡାକିକି ଆରାଧନା କରିବା। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଏମିତି ଡାକିବା ଆଉ ଡାକିବା ଭିତରେ ଫରକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ି ଥାଉ ତାହା କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ? ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।